What is teaching analytical skill development program? Do you know what is the definition of skill development? If you know or if you do not know, please will you give any one question, any one answer? What is skill development? అప్పుడప్పుడు క్వశ్చన్స్ వేస్తేనే, ఎందుకంటే మైండ్ అనేది ఎథికల్గా అంటే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. వితౌట్ హ్యావింగ్ క్వశ్చన్ వేయకుంటే మనం డెవలప్ కాలేము. వాట్ ఈస్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్? సార్ will you give introduction, sir? Just one point. What is the definition of skill development? Yes, sir. To observe the society, skills development of ourselves. Okay. Any works as regulation. Okay. Okay. One more person, please. ఎవరైనా చెప్పచ్చు. What is skill development? This is the definition. Will you give some tenses known as definitions? Okay, everybody has some skills. Okay. Okay. Then we have to improve. Okay. And then how they ఎలా improve చేస్తున్నారు, దానికి ఎలాంటి మెథడ్స్ కావాలి. Okay. Okay, so the comments పద్ధతులు ఏంటి. Okay. So that everything we have to learn. Yeah. About English. Yeah, thank you very much, sir. This is correct definition. So really every teacher should be learn this kind of skills. Without having skill we cannot do anything in the life, because of life it like a question paper. Okay, జీవితం ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ లాంటిది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం పోయే దానిలో ఏం జరిగిందో మాకు తెలియదు. అవునా? ఏం జరిగినా తెలియదు. ఏమైనా జరగచ్చు, మన డెత్ చనిపోవచ్చు. అవునా? సో లైఫ్ ఇట్ లైక్ ఏ క్వశ్చన్ పేపర్. ఇఫ్ యూ సాల్వ్ ద పేపర్ సమ్ టైమ్ వీ కెన్ ఫియర్, వీ డు నాట్ డూ ఎనీథింగ్. అంటే మనకు తెలియదు క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉందో ఫస్ట్ తెలియదు. ఫస్ట్ కూర్చుంటున్నప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తాం, ఓకే టఫ్ వచ్చి అనిపిస్తుంది. సో టఫ్ అనేది మైండ్ సెట్కు మాత్రమే, అంటే ఆలోచనకు. టఫ్నెస్ ఎక్కడ ఏది టఫ్ ఉండదు, ఎక్కడ ఏది టఫ్ ఉండదు. టఫ్ ఇట్ లైక్ ఏ థాట్ఫుల్. వీ హ్యావ్ టు థింక్ నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ ఎక్సెట్రా. వీ హ్యావ్ టు థింక్ both are equal. We have to both are equal. So that is the problem. So we will learn about teaching developmental program. So already we take developmental program. So seven pillars of the teaching development program. Seven key pillars of the teaching development program. So teaching development program మనం డెవలప్ కావాలంటే కొన్ని స్కిల్స్ కావాలి. టీచింగ్ మెథడాలజీ స్కిల్స్. ఆ స్కిల్స్ నేను చెప్తాను. చాక్ బేస్ ఉంది కదా. ఓకే, షూర్. I have to make some points. These are my few points. One is please, anyone can tell this, what is fear? Handling the fear. Please. ఈ క్వశ్చన్స్ వేస్తేనే మైండ్ అనేది షార్ప్ అవుతుంది. లేకుంటే everything it should be a disability. Really, because I trained thousands of teachers handling the fear. What is fear? We are fresher. For example, we are fresher in teaching skills. If you take demo on the stage, every person, it has been going to stress and fear. Everybody, not only it's me and you, every student and every teacher, they having fear. So how to handling the fear? మనము ఫియర్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి చెప్తారు ఎవరైనా? వన్నద్దు. వాట్ ఈస్ ఫియర్? మీరు చెప్పాలి ఎవరైనా. వాట్ ఈస్ ఫియర్? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫియర్? నేను క్వశ్చన్స్ చేస్తేనే మనము వైబ్రేట్గా మూవ్ అవుతాం. లేకుంటే నేను చెప్తా సెషన్, నేను వెళ్ళిపోతా. సో మళ్ళీ బ్యాక్ టు జీరో. లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఏ జీరో, లైఫ్ ఈజ్ ఏ హీరో. So for example, we don't have knowledge in any subject, but we have to improve our convent skill. Without having convent skill, everybody, they should be equal to zero. Life is like a very temporary. Like జీవితం అనే ఒక టెంపరీ లైఫ్. మనం ఉన్నామా పోయామా అదొకటే. బట్ మనం ఒకటి ఆలోచించాం, మనం ఎందుకు వచ్చినాం, ఎందుకు పోతున్నాం, మనం వచ్చే ప్రాపర్ వర్క్ ఏంది తెలియదు. ఎందుకు అది తెలియాలంటే ఫియర్ అనే వర్డ్, దీన్ని మనం కిల్ చేయాలి, చంపేయాలి. ఎలా చంపాలి? ప్లీజ్ చెప్పచ్చు ఎవరైనా. మీరు చెప్తేనే నేను సాటిస్ఫై అవుతా. ఓకే, దిస్ సెషన్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఐ విల్ బీ అప్లోడెడ్ ఇన్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకే సార్. So for this topic, I am with you. Okay,
నా గురించి నా ఒక్కరికే మాత్రం తెలుసు, ఎవరికి తెలియదు. దట్స్ దే ఆర్ లిసనింగ్. ఓకే, యా కాబట్టి నేను నాకే మొత్తం తెలుసు అని అనుకుంటే అందులో 5 మంది నాకే ఉంటుంది. Yeah, thank you. Please do clap. Thank you. This kind of definition is there. So really, how to handle the fear in students? అంటే మనం స్టూడెంట్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, అంటే స్టూడెంట్స్కి ఫియర్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో చెప్పాలి. సో మనము టీచింగ్ చెప్పేటప్పుడు కొందరు స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. మనం ఏం చేస్తామంటే టీచింగ్ చెప్పేటప్పుడు కొందరు స్టూడెంట్స్ బాగా దిగులుగా, బాగా ఎనరోమస్ ఫీలింగ్ తోటి కూర్చుంటారు. సో అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనము చెప్తాం, వెళ్తాం, బట్ ఆ పిల్లడు బాగా దిగులో కూర్చుంటాడు. అటువంటిప్పుడు మనం ఆ పిల్లడికి ఏమైందో మనం కౌన్సిలింగ్ చేయము, మాట్లాడము. వాడు నేర్చుకోకొచ్చిండు, రాయకొచ్చిండు అని చెప్పి మనం కొడతాం. ఎందుకు కొడతామంటే మనకి ఇక్కడ టార్గెట్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ స్కూల్లో, ప్రతి స్కూల్లో టార్గెట్స్ కంపల్సరీ. ఆ పిల్లలు నేర్చుకోకొచ్చిందంటే కంపల్సరీ మనమే నేర్పించాలి. ఎలా కొట్టకుండా ఎలా చెప్పాలంటే ప్రేమతో, బిహేవియర్తో చెప్పాలి. సో మనం ఏం చేస్తామంటే కొట్టి చెప్తాం. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ మిస్టేక్. సో కంపల్సరీ ఎప్పుడైనా అని ఒక అంటే స్టూడెంట్స్కి కానీ చిల్డ్రన్కి ఫియర్ ఉండద్దు అంటే మనము లవబుల్తో అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఇష్యూతో చెప్పాలి. సో అటువంటిప్పుడు ఫియర్ అనేది ఉండదు. ఫియర్ లేకుంటే ఏ స్టూడెంట్ అయినా అని లైక్ ఫ్రెండ్ లాగా ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఫియర్ ఉంటే ఆ పిల్లడు ఎందుకు అసలు స్కూల్కి రాడు, నేర్చుకోడు, ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు. మనమే పోయి మళ్ళీ బుద్ధిని తీసుకుతేవాలి. సో అది ప్రాబ్లం. ఎప్పటికైనా ఫియర్ ఇట్ లైక్ ఏ డేంజరబుల్ పాయిజన్. ఇట్స్ ఎ వెరీ వరెస్ట్ కేస్ ఇన్ ద లైఫ్. నేను హైదరాబాద్లో రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ఉంటుంది. అక్కడ నేను ఒక 100 మంది మెంటల్ కేసెస్ని డీల్ చేశా. సో ఎక్కువ మంది యాంగ్జైటీ, ఫియర్ అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్తో బాధపడుతున్నారు. సో వాళ్ళని బయటకు తీసుకెళ్ళాలంటే సిబిటి, ఇట్ మీన్స్ కాగ్నిటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ ద్వారా ఏ పిల్లనైనా ఏ పర్సన్ స్ట్రెస్లో వెళ్ళిన పర్సన్ బయటకు తీసుకోవచ్చు. సిబిటి అండ్ సైకోథెరపీ, ఈ 2 మెథడ్స్ మస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సిబిటి అండ్ సైకోథెరపీ. CBT is like dealing with some kind of mental disorder and as well as some kind of negative thoughts. If you are going to negative thoughts, if you will decrease your thoughts by the CBT, cognitive behavior therapy. So that is the important of the CBT. And second is handling the subject. How to handle the subject in the classroom. క్లాస్రూమ్లో ఎలా సబ్జెక్ట్ హ్యాండిల్ చేయాలి ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. సో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సబ్జెక్ట్ హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు మనము ఒక సమ్ ఫ్యూ పాయింట్స్, బుల్లెట్ పాయింట్స్తో మెయింటైన్ చేయాలి. కంపల్సరీ బుల్లెట్ పాయింట్స్తో మెయింటైన్ చేయాలి. మనం మొత్తం బుక్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఎనీ సబ్జెక్ట్, వీఆర్ నాట్ మాస్టరింగ్ ఎనీ సబ్జెక్ట్. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ బీన్ ఈక్వల్ ఫర్ ఈక్వాలిటీ ఇన్ ద లైఫ్. ప్రతి మనిషి ఈక్వాలిటీయే. నాకు నాలెడ్జ్ వచ్చు, అతనికి లేదు, అందరు ఈక్వాలిటీతో సమానం. ఎలా నేర్చుకుంటారంటే అందరూ హ్యూమానిటీ, మానవత్వంతో నేర్చుకోవాలన్న కసితోటి నేర్చుకుంటాం. సో హౌ టు డీల్ విత్ దిస్ సబ్జెక్ట్ డీల్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేయాలంటే మనము ఎనీ సబ్జెక్ట్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ సబ్జెక్ట్, ఇంగ్లీష్ ఆర్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ ఫిజిక్స్ ఆర్ బయాలజీ, ఎనీ సబ్జెక్ట్, దాన్ని డీల్ చేసేటప్పుడు మనము ఫస్ట్ సినాప్టికల్గా ప్రిపేర్ చేయాలి. ప్రిపేర్ చేస్తే ఏమైతే అంటే ఓకే ఆ బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనము ఆటోమేటిక్గా మనం చెప్తాం. ఇప్పుడు ఏమైందంటే మస్తు మంది ఏం చేస్తారంటే మనము సబ్జెక్ట్ బట్టి చెప్తాం. ఇప్పుడు ఉన్న టీచింగ్ ఫీల్డ్లో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ దే షుడ్ బి మెయింటైన్ కాపింగ్ అంటే బుక్లో ఉన్న చెప్తాం. ఇట్స్ ఎ వెరీ రాంగ్ మిస్టేక్. ప్లీజ్ ప్లీజ్ డూ అండర్స్టాండింగ్ ద సైకాలజికల్ టెండెన్సీ. ఎవ్రీ టీచర్ దే వుడ్ హ్యావ్ బీన్ కాపీ ఇన్ ది బుక్ నాలెడ్జ్. Book knowledge డజంట్ యూజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you have know the American students, వాళ్ళకు బుక్కే ఉండదు. టీచర్ సబ్జెక్ట్ చెప్తారు అంటే సోషాలజీ ద డీలింగ్ విత్ ద నేచరికల్ పార్ట్స్. నేచర్ ఇక్కడ ఉంది సార్, నేచర్ ఇక్కడ మనలో ఉంది నేచర్, అంతే. మనం ఎందుకు బుక్ నుంచి చెప్పేస్తాం? బుక్లో ఉన్న పాయింట్ చూడాలి, చెప్పాలి. బట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ నాలెడ్జ్. వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ వర్డ్స్. మనం ఎందుకు ఇవ్వకచ్చడం? ఎందుకంటే బుక్ ఇస్ నాలెడ్జ్. టోటలీ బి డిపెండ్స్ ఆన్ ద బుక్ నాలెడ్జ్ సార్. బుక్ ఇస్ నాలెడ్జ్. సో అది మ్యాటర్ సార్. ఎప్పుడైనా అని మనము సబ్జెక్ట్ చెప్పేటప్పుడు బుక్ నుంచి కాకుండా బుక్ నుంచి పాయింట్ తీసుకోవాలి. బుక్ నుంచి అకార్డింగ్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ సిలబస్ ప్రకారం తీసుకోవాలి. బట్ అక్కడ ఉన్న డెఫినేషన్ మనం చెప్పాలి. మనం చెప్పే డెఫినేషన్ స్టూడెంట్కు ఓకే సార్ చెప్పింది ఇది, సో అలానే మనం కూడా డెఫినేషన్ చేయాలని చెప్పి క్రియేట్ చేస్తాడు. ఎగ్జామ్లో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ దే షుడ్ హ్యావ్ బిన్ ఏ టాపర్ ఇన్ ద బ్యాచ్ అండ్ టాపర్ ఇన్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఎందుకు భయపడతారంటే మనం వాళ్ళకి అదే చదివిస్తాం సార్ మేడం అండ్ అదే చెప్తాం. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు అదే చదువుతారు, అదే రాస్తారు. సో ఒక స్టూడెంట్ ఉంటాడు బ్రైట్, ఒక స్టూడెంట్ ఉంటాడు డల్.
ఆ స్టూడెంట్ ఏం చేస్తా అంటే బ్రైట్ స్టూడెంట్ బుక్ రాయడు, బట్ వాడికి మంచి స్కోర్ రాదు. ఒక బ్యాడ్ స్టూడెంట్ ఉంటాడు, వాడు బుక్ రాస్తాడు కానీ వాడికి మంచి స్కోర్ వస్తుంది. ఎలా సార్ చెప్పండి? ఎలా అంటే ఆ బ్యాడ్ స్టూడెంట్ బట్టి కొడతాడు, సో అతనికి గుడ్ మార్క్స్ వస్తాయి. ఈ గుడ్ స్టూడెంట్ ఏం చేస్తా అంటే గుడ్ స్టూడెంట్ ఏం చేస్తా అంటే అండర్స్టాండింగ్ ద ఓన్ నాలెడ్జ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఓన్ నేచర్, బయట నుంచి అంటే డెఫినేషన్ అని పెడతాడు. సో ఆ పర్సన్కు మంచి మార్క్స్ రావు. సో ఇప్పుడున్న టీచింగ్ వ్యవస్థ అలా ఉంది, గందరగోళంగా ఉంది. సో ఎప్పటికైనా మనం చెప్పేటప్పుడు వి హావ్ టు గివ్ ఓన్ పాయింట్స్, వి డూ అప్లై అండ్ అజంప్షన్ వే ఆఫ్ ఫార్ములాస్, మన ఫార్ములాస్ తోటి టీచ్ చేయాలి. అంటే బుక్లో ఉంది అదే పాయింట్స్, బట్ మనం వీ కెన్ చేంజ్ ద డెఫినేషన్ చేంజ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ అజంప్షన్? డూ నో సార్ వాట్ ఈస్ అజంప్షన్? డూ నో అజంప్షన్? వాట్ ఈస్ అజంప్షన్? అజంప్షన్ తెలుసా సార్? అజంప్షన్ ఇట్ మీన్స్ సంథింగ్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే అజంప్షన్ మీనింగ్ ఎంతో 100 మీనింగ్స్ ఉంటాయి సార్, 100 మీనింగ్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఏం చేస్తామంటే అజంప్షన్ అనే మీనింగ్ని మనం డిఫరెంట్ కైండ్ వొకాబులరీతో మెయింటైన్ చేయాలి. మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ బుక్లో అదే ఉంది కాబట్టి అదే చెప్తాం. ఇట్స్ వెరీ రాంగ్ మిస్టేక్స్. అండ్ థర్డ్ వచ్చేసరికి ప్రజెంటేషన్. వాట్ ఈస్ ప్రజెంటేషన్ సార్? ఎవరైనా చెప్పచ్చు వాట్ ఈస్ ప్రజెంటేషన్? సార్ ప్లీజ్ యూ డోంట్ మైండ్, సారే చెప్తుండు, ఎవరు చెప్పకొచ్చాను? వై డూ ఎనీ ప్రాబ్లమ్? ప్లీజ్ వుడ్ షేర్ విత్ మీ, ఐ కెన్ సాల్వ్. సార్ ఇట్ డోంట్ హ్యావ్ ఫియర్ సార్, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. సార్ అవును, థ్యాంక్ యూ సార్. I know that already whenever I was entering into this class, I observed all those faces. I did scan all those faces. I know that. But actually in my mindset, my staff has good knowledge, superb knowledge, excellent. Okay. But only one problem is they are not presentation. Yes sir, sure. Yeah. రియల్గా మీరు చెప్పాలి, ఎందుకంటే మీకు నచ్చింది. ఎందుకంటే మీరు నాకు అంటే నేను చెప్పేదానికి మీరు ఫియర్ రిమూవ్ చేసేసి మూవ్ అయితేనే బెటర్ ఉంటుంది. లేకుంటే నేను జీరో మళ్ళీ వచ్చి వరస్ట్ టైం వేస్ట్. అవును అంతే కదా సార్, టైం వేస్ట్. ఇప్పుడు ఎవరైనా మీ నంబరు జస్ట్ కంపల్సరీ చెప్పాలి, మీ ఓన్ నాలెడ్జ్తో చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ప్రజెంటేషన్? మీకు ఇప్పుడు చెప్పాను, మనం ప్రతి మనిషి ఈక్వాలిటీ, అందరికీ ఏం నాలెడ్జ్ ఉండదు. వీఆర్ నాట్ మాస్టరింగ్, మనం ఎందులో మాస్టర్ చేయలేము. ఎందుకంటే లైఫ్ ఇట్స్ ఏ వెరీ లిమిటెడ్ సోర్స్, నాట్ అన్లిమిటెడ్. జీవితం జస్ట్ లిమిటెడ్ పార్ట్ అంటే అన్లిమిటెడ్ కాదు. అందుకే చెప్తున్నా, మీరు చెప్పాలి. చెప్పకుండా ఇలా కంపల్సరీ సార్. ఓకే దట్స్ వన్. ఎనీథింగ్ ఇంకా ఎవరైనా చెప్పచ్చు, గర్ల్స్ ప్లీజ్. సపరేట్ అందుకే ఇది, ఎందుకంటే ఇది టీచింగ్ అంటే చెప్పండి. మీ దాంట్లో ఏదైతే ఉందో అది బయట పెట్టాలి. గతంలో ప్రజెంటేషన్ ఓకే నెక్స్ట్. ఓకే ఓకే అవును సార్. మేము ఇప్పుడు డోంట్ మైండ్ ప్లీజ్ ఫస్ట్ లేచి చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఫియర్ అని సార్ అన్నాడు. సో ఫియర్ పోవాలంటే ఫస్ట్ లేచి చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఎందుకు వచ్చానంటే మీకు అది పోవాలి, రేపు రోజు మీరు ఏదైనా చేయాలి. ఎందుకంటే ఆ ఫియర్ అనేది బాగా ఇట్లకే పాయిజన్, అన్నోన్ పాయిజన్, మనకు తెలియదు, లోపల మనని ఆడాడిస్తుంటుంది. అది పోవాలంటే ప్లీజ్ మన అంటే మీరు నిలబడి చెప్తేనే ఒక బెటర్, చెప్తేనే బెటర్. నేను హరిసార్ ఎప్పుడని చెప్పేసి వచ్చాను. ఇంకోటి ఎందుకు వచ్చా అంటే ప్రాపర్ చెప్పాలంటే మా గురువు ఇక్కడే ఉన్నాడు, సుదర్శన్ సార్. నేను రాకపోవచ్చు, బట్ ఎందుకు వచ్చా అంటే సార్ కోసం వచ్చా. ఎందుకంటే సార్ చిన్నప్పటి నుంచి సార్ టీచింగ్ చేసిండు. రియల్లీ ఐఎమ్ ప్రౌడ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను గర్వపడుతున్నాను, ఎందుకంటే మా సార్ ఉన్నాడు అక్కడ. నేను సార్ కాల్ చేశాను, సార్ నాకు భయం వేస్తుంది సార్, నా వల్ల కాదు సార్ అంటే, లేదు ప్రవీణ్
నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు మాకు చెప్తావు, నీలో ఉన్న స్కిల్ మేము నేర్చుకుంటాం అని చెప్పాడు. నేను సార్కోమచ్చా బేసికల్గా చిన్నప్పటి నుంచి. మనం చెప్పే ముందు ఒక విషయం చెప్పే ముందు అది విద్యార్థి కంపెనీ అంటే నాకు పర్ఫెక్ట్ షూర్ సార్, నాకు తెలియ విషయం మీకు తెలియచ్చు, మీకు తెలియచ్చు, నాకు తెలియదు. షూర్ సార్. సో ఇక్కడ అన్ని తీసుకున్నామంటే it will be a learning. So what you have knowledge is that you are speak to others. Yeah, sure sir, sure. So Yeah, that is the requirement for compulsory. yeah, sure sir. Everybody is equal, but every knowledge is not equal. So please చెప్పండి presentation. Please చెప్పండి presentation. మీరు చెప్పాలి. Yes. Yes. Oh, thank you very much. So actually presentation is like a skill. Presentation is like a new skill. For example, if you learn a lot, but if you can do implement practically, that's known as presentation. If you cannot learn anything, so you do not learn anything. Presentation is like a skill and ability of knowledge. Presentation is a skill and ability of knowledge. If you learn a lot of knowledge, but you didn't having present properly on the stage, on the board, so that is known as presentation, sir. Presentation is like a skill and ability and tolerance and some policies, etc. That is known as presentation. It's a very simple, sir. It's a very simple. And fourth is body language. What is body language? Please. In question చేస్తేనే మైండ్ వైబ్రేట్ అవుతుంది. బికాస్ మైండ్ ఇట్ లైక్ ఏ అన్నోన్ గేమింగ్ సిస్టమ్. మనిషికి బ్రెయిన్ ఒక అన్నోన్ గేమింగ్ సిస్టమ్. మనం ఒక సెషన్ తీసుకున్నప్పుడు మన బ్రెయిన్ ఎక్కడో ఉంటుంది, ఆ బ్రెయిన్ అక్కడ పోవద్దు, ఒక పిట్ట అటు పోవద్దు అంటే అవి లాస్ట్ సమ్ క్వశ్చన్స్. దానివల్ల ఆ బ్రెయిన్ అనేది ఈ యొక్క రూమ్లోనే ఉంటుంది సైకలాజికల్గా. షూర్ సార్. సో వాట్ ఈస్ బాడీ లాంగ్వేజ్? Student concentration will be increased. Sir, please. Student concentration will be increased. They won't give to the other side. Whenever the teacher practicing body language is starting on the near the border, the student will not see from other side. Okay. Somebody observe from the teacher only, right? Okay. Yeah, thank you, sir. This is true. This is fact. Because body language. Actually, body language అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక టీచర్. సో ఎప్పటికైనా బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలంటే మనం ఏమైనా చెప్పేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఐ కాంటాక్ట్. ప్రతి స్టూడెంట్ని ఐ కాంటాక్ట్ చేయాలి. అంటే డల్ స్టూడెంట్ కానీ బిలో యావరేజ్ ఆర్ ఎనీ స్టూడెంట్ మనం కంపల్సరీ ఐ కాంటాక్ట్ చేస్తేనే ఆ పిల్లడు మన కంట్రోల్ ఉంటాడు. ఎప్పుడైతే మనం ఏదో బోర్డు మీద చెప్పేసి పోతే ఇట్స్ ఎ వెరీ యూజ్లెస్. కంపల్సరీ ఐ కెన్ మెయింటైన్ ఆల్ దోస్ ఐ కాంటాక్ట్స్. మనం నడుస్తూ మన ఐ కాంటాక్ట్స్ యూజ్ చేస్తూ మనం చెప్పాలి. నడుస్తూ అప్పుడప్పుడు ముందుకు రావాలి అండ్ బ్యాక్ రావాలి, అందరినీ చూస్తేనే బెటర్. సో బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఐ కాంటాక్ట్ అండ్ హ్యాండ్స్ మూమెంట్స్. ఓకే, సో వీ కెన్ రన్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ సమ్ టైమ్. సో కంపల్సరీ దిస్ షుడ్ బి ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ బాడీ లాంగ్వేజ్. మనం బాడీ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయకుండా సార్ ఇక్కడనే ఇట్లా పెట్టుకొని ఇట్లే మాట్లాడితే సార్ మీరు వింటారా? ఎలా ఉంది? ఇట్స్ ఎ వరెస్ట్ కేస్ సార్. ఇలా ఉంది, నేను ఇలా మాట్లాడతా, ఇలా నడుస్తా, ఎలా ఉంది సార్? ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ రాదు సార్. సో కంపల్సరీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇట్ లైక్ ఏ సిమ్టమ్స్, ఇట్ లైక్ వీ కెన్ యూజ్ ఆల్ దోస్ మైండ్ సెట్స్. బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే లేదు సార్, అందరి మైండ్ సెట్స్ మన కంట్రోల్లో ఉండాలి, మన హ్యాండ్స్లో ఉండాలి. అది బాడీ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడున్న టీచింగ్ ఫీల్డ్లో అందరిని మస్తు గమనించాలి. ఇలానే చెప్తారు అండ్ బోర్డుకి చెప్పిపోతారు, బట్ అందరినీ ఐ కాంటాక్ట్తో మెయింటైన్ చేయరు కూడా. ఫైనల్లీ ఇట్స్ ఎ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విత్ ద పవర్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. What is communication skills? It's a very few idea and it's a very important. Communication skills అనేది ఇవన్నిటికన్నా పవర్ఫుల్ వెపన్. ఇవి లేకున్నా ఇవన్నీ ఏం లేకున్నా, ఇది లేకుంటే బెస్ట్. ఇది లేకున్నా బెస్ట్ సార్. ఇది లైక్ ఏ పవర్ఫుల్ మిషన్ సార్. ఇవన్నీ లేకున్నా నో ఇష్యూ, బట్ వితౌట్ కమ్యూనికేషన్ వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్? ప్లీజ్ నేను చెప్పండి ఎవరైనా. నేను క్వశ్చనింగ్ చేస్తేనే మన మైండ్ బయటకు వస్తారు, లేకుంటే మన మైండ్ ఎప్పుడో ఎటో పోయొచ్చి
Last to the class, it should be a 0. I can take this class, it has been equal to 0. మీరు చెప్పకుంటే ప్లీజ్ క్లాస్ ఇట్ షుడ్ బి a record. క్లాస్ రికార్డ్ అవుతుంది. I can upload it in my channel. చెప్పండి సార్, వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్? What you know that sir. we can learn. ప్లీజ్. అంటే మనకి ఏం తెలుసు ఓకే and what we learn, ఓకే what we have knowledge. ఓకే నెక్స్ట్ యూ కెన్ యాడ్ 2 పాయింట్స్ సార్. మరి మనం ఉన్నప్పుడు ఇదే తెలుసు. ఓకే ఎదురుబెట్టి ఎలా చెప్తున్నాము, ఓకే సో ఆ చెప్పే పద్ధతి, సో ఎలా అర్థమవుతుంది అంటే మనం చెప్పే పద్ధతి వాళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ఎస్ అంటే Yes. లాంగ్వేజ్ అది తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఎనీ మీడియం. ఎనీథింగ్ Okay. you have to say. Okay. So that is the communication. షూర్, ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ డెఫినేషన్. రియల్లీ షూర్. మీరు చెప్పండి ప్లీజ్. సార్ చెప్పింది 100% ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ అండ్ కరెక్ట్. సార్ చెప్పిందో ఒక ట్రూత్ ఉంది, అది కరెక్ట్. నేను చెప్పాల్సిన డెఫినేషన్ సార్ చెప్పాను. సో సార్ నన్ను కాపీ కొట్టిండా, మరి సార్కున్న ఈక్వాలిటీతో సారు థింక్ చేసాడా? చెప్పండి ప్లీజ్. మీరు చెప్పండి మ్యామ్, మీరు చెప్పండి మ్యామ్. చెప్పకుంటే అంటే ఏమైందంటే ఇప్పుడు నేను వచ్చి నా టైం వేస్ట్ అవుతుంది అంతే. నాకు కూడా మళ్ళీ 3:30కి మళ్ళీ నాకు సెషన్ ఉంది. అలానే ఐ వర్క్ యాజ్ ఎ కౌన్సిల్ ఇండియా పార్ట్ టైం సైకాలజిస్ట్, కన్సల్టెంట్ సైకాలజిస్ట్. చెప్పండి ప్లీజ్, కంపల్సరీ చెప్పండి. ఎందుకు ఆల్రెడీ సార్ అన్నాడు మీకు ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం ఉందని. ఈ ప్రాబ్లం నేను రిమూవ్ చేయడానికి వచ్చిన. లేకుంటే మీరు చెప్పకుంటే దీనికి డెఫినేషన్, దీనికి ఐడియా, దీనికి ఒక మీనింగ్ లేదు. నేను ఒక మీనింగ్లెస్ పర్సన్ అవుతా. చెప్పండి మ్యామ్, చెప్పండి. వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్? ప్లీజ్ మ్యామ్ చెప్పండి. లేదు చెప్పండి ప్లీజ్ చెప్పండి. ఎందుకు బిఆర్ సార్ చెప్పాడుగా, బిఆర్ ఫ్రెండ్లీ, మనం అంతా ఫ్రెండ్స్గా. నన్ను మీరు ఆల్రెడీ చూశారు, మొన్న చూశారుగా. మా ఒక జూనియర్ని అంటే జాయిన్ చేయడానికి వచ్చాను. చెప్పండి ప్లీజ్. మీకు ఆల్రెడీ ఫ్రెండే, అప్పుడే ఫ్రెండ్ అయినా. చెప్పండి. సార్ చెప్పాడు, చెప్పండి ప్లీజ్ మ్యామ్. లేవండి, ఏం కాదు. చెప్పండి మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలా మీరు చెప్పండి మ్యామ్. చెప్పండి ప్లీజ్. నచ్చింది మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి. టీచింగ్ అనలిటికల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. టీచింగ్ ఉంది, అనలిటికల్ ఎక్కడ ఉంది, స్కిల్ ఎక్కడ ఉంది? చెప్పండి. టీచింగ్ ఉంది, అనలిటికల్ లేదు, స్కిల్ లేదు. అదే మరి మీకు నేను ఇవ్వడానికి వచ్చాను. ప్లీజ్ చెప్పండి. Updating yourself. ఎస్, దట్స్ ట్రూ. నెక్స్ట్ చెప్పండి. సార్ చెప్పాడు. Getting the new ideas. నెక్స్ట్ ఓకే ఓకే ఎస్, దిస్ ఇస్ ద ప్రాపర్ వే ఆఫ్. ఓకే, దట్స్ ట్రూ. సార్ All the seniors not for class of the same గా ఉండాలి కదా. అవును సార్, అవును Depending on their ability and Sure. their mentally, we can communicate with you. అవునవును షూర్. మీరు చెప్పండి మ్యామ్. సో సార్ సైకాలజికల్ కరెక్ట్ చెప్పాడు, మీరు చెప్పండి. సో సరే నేను చెప్తలే. వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్? Communication is a proper of information from one person to another person. Communication is a proper of information from one person to another person. It's like a sender or receiver. Okay, it's not communication. So, for example, if you drive car and bikes, scooters, నడపచ్చా? అందరు నడపచ్చు. అది ఎలా నడుపుతారు సార్ మీరు? ఎలా నడుపుతారు? కార్ కానీ ఎలా నడుపుతారు? ఎలా నేర్చుకున్నారు? ఎలా చెప్పండి. సపోర్టింగ్. ఓకే సార్, దట్స్ ట్రూ సార్. సపోర్టింగ్ అనేది ఇట్ లైక్ ఏ అన్నోన్ థింగ్ సార్. సపోర్టింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేరెంట్స్ సార్. ఓకే, పేరెంట్స్ ఉన్నారు. సో కొన్ని రోజుల తర్వాత పేరెంట్స్ ఉండకపోవచ్చు. అప్పుడు మనం ఎలా బతుకుతాం? ఎస్, ఇట్స్ ట్రూ. సో ఇప్పుడు మన డ్రైవింగ్ కూడా సపోర్టర్ నేర్పిండు, అతను లేడు, ఊకే రాడు, ఏదో పని ఉంటుంది, వర్క్లో ఉంటాడు, అప్పుడు ఎలా?
ఎస్. సో అంటే ఎలా అంటే కమ్యూనికేషన్ లైక్ ఏ డ్రైవర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డ్రైవింగ్ మనమే చేసుకోవాలి. యూ డ్రైవ్ ఎనీ వెహికల్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ desirable and communication convents. Without having communication convents, we cannot learn any driving. అంటే కమ్యూనికేషన్ లేకుంటే కమ్యూనికేషన్ని ఒక డ్రైవర్తో పోడ్చా, డ్రైవింగ్తో పోడ్చా. ఎందుకంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చావాలన్నా అది ఫెయిల్ కావాలన్నా మన యొక్క థాట్ఫుల్ ప్రాసెస్, మన ఆలోచన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఎప్పటికైనా మన స్టూడెంట్స్ కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పాం, ఐ కాంటాక్ట్ అండ్ బాడీ మూమెంట్ చేయాలి. ఇంకా మీకు వీలైతే ఇక్కడికి వచ్చి స్టూడెంట్స్తో చెప్పించాలి. సో దట్స్ ద ప్రాసెస్. ప్లీజ్ కంపల్సరీ వి హ్యావ్ బిన్ లెర్న్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. వితౌట్ హ్యావింగ్ కమ్యూనికేషన్ మనం ఏం చేయలేం. కంపల్సరీ కమ్యూనికేషన్ కావాలి. నెక్స్ట్ ఆటిట్యూడ్. వాట్ ఈజ్ ఆటిట్యూడ్? Overall, the communication is the LSRW skills that you use to learn. Sir. LSRW skills that you use to communication. Yeah, it's true. LSRW. Learning, listening, writing. Yes. Yeah, it's true. That depends on the communication. Yes. It's a part of communication skills. What is attitude? The attitude అనేది ఇట్ లైక్ ఏ బిహేవియరల్ ఇష్యూ అండ్ ఇట్ లైక్ రిపీటబుల్ ప్రాబ్లమ్. అంటే చిన్న పిల్లల్లో ఒక ఆటిజం అనే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఆటిజం ఇట్ అనేది న్యూరోలాజికల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాబ్లం. అంటే ఒక చిన్న పిల్లడు ఉన్నాడు, ఆ పిల్లడికి ద ఏజ్ ఆఫ్ 7 years. సో చిన్నప్పటి నుంచి ఆ పిల్లడు అలానే ఉన్నాడు. పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆ పిల్లల్ని కొడతారు. అంటే ఇంత పెద్ద అవుతున్నావు కానీ ఏ మూమెంట్స్ లేవు, ఇంత పెద్ద అవుతాడు పిల్లడు, ఏ మూమెంట్స్ లేవు, ఎందుకు? అది ఒక డిజార్డర్, దాన్ని ఆటిజం అంటారు. ఆటిజం ఇట్ మీన్ న్యూరోలాజికల్ డిజార్డర్. అంటే బ్రెయిన్ అనేది డెవలప్ కాలే, అంటే ఆలోచన డెవలప్ కాలే కాబట్టి ఆ పిల్లడికి బిహేవియర్ థెరపీ అండ్ కాగ్నిటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ చేస్తేనే ఆ పిల్లడు బయటకు వస్తాడు సైకాలజికల్గా. సో కంపల్సరీ స్కూల్లో ప్రతి చైల్డ్కు ఆటిట్యూడ్ అనే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. మనం అర్థం చేసుకో. వాట్ ఈస్ ఆటిట్యూడ్ ప్లీజ్? Understanding the habits of the student. That's true. Next point. చెప్పండి మ్యామ్ ప్లీజ్. చెప్పండి. They have the interest. That's true. Second is correct. Next. మీరు చెప్పండి మ్యామ్. ఇప్పుడు మనం చెప్పకుంటే అంతే. చెప్పండి ప్లీజ్. ప్లీజ్ చెప్పండి మ్యామ్. నేను మీ స్టూడెంట్, లైక్ ఏ స్టూడెంట్. ఐఎమ్ ఆల్సో ఎల్కేజీ స్టూడెంట్స్. మీరు చెప్పండి, నన్ను ట్రీట్ చేయండి, ఈ పర్సన్ ఎల్కేజీ స్టూడెంట్ అని అయితేనే చెప్తారు. ఫియర్ తగ్గాలంటే ఒక మనిషికి చెప్పేటప్పుడు మీ దృష్టిలో ఒకటే ఉండాలి, నేను చెప్పే పర్సన్ పెద్దవాళ్ళైనా చిన్నవాళ్ళైనా ఎల్కేజీ స్టూడెంట్స్తో సమానం. అది అనుకుంటేనే ఫియర్ తగ్గుతుంది. లేకుంటే ఫియర్ లాస్ట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వరకు చంపేస్తుంది. ఏజ్ డజంట్ మ్యాటర్ సార్, ఏజ్ అనేది ప్రాబ్లం కాదు. ఓకే, ప్రాపర్ వే ఆఫ్ ఫియర్ రిమూవ్ చేసే కెపాసిటీ ఉందా లేదా? ఫియర్ అనేది లైక్ వరెస్ట్ పాయిజన్, అన్నోన్ పాయిజన్. నిద్ర చంపాలన్నా ఫియరే. ఓకే, సూసైడ్ చేసుకోవాలన్నా ఫియరే, ఎగ్జామ్ రాయాలన్నా ఫియరే, అన్నిటికీ ఫియరే. ఇలా అయితే ఎలా సార్? అందుకే ఈ ఫియర్ వల్లనే స్టూడెంట్స్ అండ్ యూత్ అడిక్షన్ అవుతారు. లవ్ ఇష్యూస్, ఆల్కహాల్ ఇష్యూస్, గంజాయి, ఎనీ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ ఇష్యూ వల్ల ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చంపేసింది. మొన్న రీసెంట్ న్యూస్ హర్యానాలో. ఆ అబ్బాయి బాగుంటాడు, ఆ అబ్బాయి 18 years ఏజ్, మంచి స్టాండర్డ్గా పెరిగిండు, డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్. ఓకే ఆయన ఆల్కహాల్ అడిక్షన్ వల్ల ఈ ఫియర్ అనే వర్డ్ తోటి అమ్మా నాన్న అతనికి కారు కొనిచ్చాడు, బైక్ కొనిచ్చాడు, రాయల్ ఫ్యామిలీ. అటువంటిప్పుడు ఈ ఫియర్ వల్ల ఆయన ఆల్కహాల్ కానీ లవ్ కానీ అన్నిటికీ అడిక్ట్ అయ్యి పేరెంట్స్ చంపేసాడు కదా. ప్రాబ్లం ఫియర్. మరి ఫియర్ ఎందుకు సార్? ఫియర్ ఎందుకు మ్యామ్? వీఆర్ బయోటిక్ ఆర్గాన్స్, వీఆర్ నాట్ అబయోటిక్. బయోటిక్ మీన్స్ ద లివింగ్ థింగ్స్. వీఆర్ లివింగ్ ఆన్ ద ఎర్త్. మనము జీవించే మనుషులం, జీవించే జీవులం భూమి మీద. వీఆర్ నాట్ అబయోటిక్. బుక్ ఈజ్ ఏ అబయోటిక్. ఓకే, బెంచ్, బోర్డ్ అండ్ చైర్ ఈజ్ లైక్ అబయోటిక్. అంటే అబయోటిక్ మీన్స్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్, అంటే బతికేవి కావు, అవి మనం తయారు చేసినావు. హ్యూమన్ మేడ్ రిసోర్సెస్, మనం తయారు చేసే వస్తువులు అవి. బట్ మనం తయారు చేసింది నేచర్.
సో వీఆర్ బయోటిక్ ఆర్గాన్స్, మనము జీవించే జీవులం భూమి మీద. అటువంటిప్పుడు ఫియర్ ఎందుకు సార్ మ్యామ్? ఫియర్ ఎందుకు? ఫియర్ అనేది చెప్పాను కదా, లైక్ అన్నోన్ పాయిజన్, మనల్ని చంపుతుంది ఫియర్, మనల్ని చంపుతుంది అనే ఫియర్. ఎవరో ఏదో అన్నారని బాధపడద్దు, ఎందుకు అనుకోని, ఎందుకు? అది వాళ్ళ ప్రాబ్లం, మన ప్రాబ్లం కాదు. ఏదైనా అని ఇంటర్నల్గా మనం ఎక్కించుకోవద్దు. ప్రాబ్లం, సమస్య ఉంది, ప్రతి క్వశ్చన్కు సమస్య ఉంది, దాన్ని ఆలోచించే దృక్పథంలో లేము. ఆలోచించే దృక్పథం. రీసెంట్లీ ఒక 1 month 2 months బ్యాక్ ప్రియదర్శన్ నగర్లో ఒక టీచర్ సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయాడు. రీజన్ ఎందుకు చనిపోయాడు సార్? ప్రియదర్శన్ నగర్లో గవర్నమెంట్ టీచర్ అదే స్ట్రెస్ సార్, ఆ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ కానీ ఇంకేదైనా స్ట్రెస్ కానీ సోషల్ స్ట్రెస్ కానీ ఎందుకు చనిపోయాడు? వెల్ సెటిల్డ్ ఫ్యామిలీ కదా, ఎందుకు చనిపోయాడు? దీనివల్ల ఫియర్ అనే డేంజర్ వర్డ్, ఈ డేంజర్ నెగిటివ్ థాట్ వల్ల చనిపోయాడు. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ కదా, యూ హ్యావ్ టు డూ పాసిబుల్ ఇన్ ద లైఫ్, అంతే కదా సార్. మరి ఈ ఫియర్ని మనం ఎందుకు ఇక్కడ టీచింగ్ మెథడ్లో ఇది చేయలేము? ఈ ఫియర్ అనేది మన టీచర్కే ఉంటే స్టూడెంట్స్ ఎలా మారుతారు సార్ మ్యామ్? ఫియర్ అనే వర్డ్ ఉంటే స్టూడెంట్స్ మారలేదు, ఎప్పుడు మారలేరు. దీనికి మెడిసిన్ ఒకటే, సైకాలజికల్గా దీనికి మెడిసిన్ కాన్వెంట్ స్కిల్స్. కాన్వెంట్ లేకుంటే దీనికి మందు లేదు సార్, దీనికి మందు లేదు. అదే కాన్వెంట్స్ ఎవడో చెప్తే కాదు, మన కాన్వెంట్స్ మనమే నిరూపించుకోవాలి. ఆ కాన్వెంట్స్ మనలో నుంచి పుట్టాలి. ఆ కాన్వెంట్ లేకుంటే ఎలా సార్? ఎలా మ్యామ్? మనం బతకలేం కదా ఈ ఫియర్ వల్ల. మీరు చెప్పాలి, ఎందుకంటే మీరు చెప్తేనే కదా. షూర్ మ్యామ్, మీరు కంపల్సరీ మీరు మాట్లాడితేనే ఐ కెన్ మెయింటైన్ ఆల్ దోస్ సిచ్యువేషన్స్, లేకుంటే ఐ కెనాట్ మెయింటైన్ ఆల్ దోస్ సిచ్యువేషన్స్. నేను కూడా భయపడాలా? సరే, మీరు మీ వాళ్ళని భయపడాలంటే ఇక్కడ కూర్చోవచ్చుంటా, బెంచ్ కూర్చుంటా. అప్పుడు మీరు ఎవరు డీల్ చేస్తారు? చెప్పండి సార్. ఈ ఫియర్ వల్లనే కదా సార్ ఎందరో మంది మంచి వాళ్ళు కూడా చనిపోతున్నారు. సార్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పాను, మనము థ్యాంక్ యూ సార్ కరెక్ట్ చెప్పాడు. రియల్గా ఎవరేమనుకుంటే ఎందుకబ్బా, జీవితం ఉన్నది బతకడానికి. మనం ఉన్నాం ఎందుకు? మిస్టేక్ చేసి నేర్చుకుంటాం. ఒక మనిషి మిస్టేక్ చేసిండా, నేర్చుకో అక్కడి నుంచి. వీ హ్యావ్ బీన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద మిస్టేక్స్. ఇప్పుడు నేను కానీ ఎవరు కానీ మిస్టేక్స్ నుంచి నేర్చుకోలేదా? మిస్టేక్స్ సరే నేనే చెప్తా. నేను రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ అక్కడ నేషనల్ మెంటల్ హ్యాండిక్యాప్డ్, అందులో ఇంటర్నెట్ చేసేటప్పుడు నేనే మిస్టేక్ చేశాను, నేను బాగా పెద్ద మిస్టేక్ చేశాను. సో అటువంటిప్పుడు నేను పారిపోయాను, అంటే సైకియాట్రిస్ట్ డాక్టర్ దగ్గర నుంచి పారిపోయాను. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చి నాకు పనిష్మెంట్ ఇచ్చిండు. ఎందుకు పారిపోయిన ప్రవీణ్ అన్నాడు. సార్ ఐ కెనాట్ హ్యాండిల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మెంటల్ డిజార్డర్. ఆ పర్సన్ మెంటల్ డిజార్డర్ అంటే సైకోథెరపీ వల్ల, అంటే ఆ పర్సన్ బాగా సైకోగా తయారైంది. ఎందుకంటే ఒక వన్ ఐడియా ఇట్ కెన్ బీ థింక్ అన్లిమిటెడ్ టైమ్స్. సో యూజ్ టు బికమ్ ఏ సైకో. ఒక మనిషి సైకో అంటే ఒక ఆలోచనని కొన్ని లక్షల సార్లు, కొన్ని క్రోడ్స్ టైమ్స్ ఆలోచించి సైకో అవుతారు. సో ఆ పర్సన్ నేను మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు ఆ పర్సన్ నాకు కొట్టాడు. ఆ భయంగా నేను పారిపోయినా. నెక్స్ట్ సైకియాట్రిక్ డాక్టర్ నాకు పిలిపించి ఎందుకు పారిపోయిన ప్రవీణ్ అంటే, సార్ ఐ కెనాట్ హ్యాండిల్ దిస్ పర్సన్ బికాస్ అతను కొడుతుండు. సో నేను హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నా అంటే ఆ సార్ మళ్ళీ కూర్చోబెట్టి నేను సపరేట్ సెషన్ తీసుకొని అప్పుడు ఆ పర్సన్ హ్యాండిల్ చేపించి ఆ పర్సన్ మంచి అండి. ఇప్పుడు సైకో అయిన మనిషి మంచి అండి. ఆ పర్సన్ నిజామాబాద్ 4 months అతను థెరపీస్ ఇచ్చాం. కాగ్నిటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ, సైకోథెరపీ, సైకో డయాగ్నోస్టిక్స్ అండ్ సైకోపథాలజీ. ఇవన్నీ టెస్ట్ చేసి మెడికేషన్ ఇస్తే అప్పుడు ఆ పర్సన్ బయటకు వచ్చాడు. ఇప్పటికీ ఆ మనిషి నాకు కాల్ చేస్తాడు. సో అది మ్యాటర్. ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ ఫియర్? ఎందుకు సార్ మ్యామ్ ఫియర్ ఎందుకు? ఇప్పుడే చెప్పాను కదా ఫియర్ ఉండొద్దని. మీరు ఇలానే ఉంటారు మ్యామ్. ఇలా ఎప్పుడు ఉండద్దు. షూర్ 100%. రైట్, షూర్. ప్లీజ్ క్లాస్ మ్యామ్. షూర్, అలా చెప్పండి. మీరు కూడా అలా చెప్పండి ప్లీజ్. చెప్పండి మ్యామ్, చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు ఆమె ఏం చెప్పింది, ఆమె ఏం చెప్పినప్పుడు మీరు నవ్వారా? నవ్వినా కూడా ఆమెకి ఏమో అవసరం. ఆమె చెప్పింది కరెక్ట్ డెఫినేషన్. అంటే అందరికీ కరెక్ట్ డెఫినేషన్ తెలుసు. బట్ నేను చెప్తే ఎవరు నవ్వుతాడో, ఎవరు ఇంకా బయట ఏమంటాడు? లేదు సార్, ప్రతి మనిషి ఈక్వాలిటీగా కాదు. ప్రతి మనిషికి సార్ అన్నాడు ఇప్పుడే. సార్ మీరు చెప్పే డెఫినేషన్ నేను చెప్పకపోవచ్చు, నేను చెప్పే డెఫినేషన్ మీకు చెప్పకపోవచ్చు అన్నాడు. అది కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ మైండ్ ఇట్ కెన్ థింక్ సమ్ ఆటిట్యూడినల్ వే ఆఫ్ లైఫ్. అంటే ఒక్కొక్క ఆలోచన ఒక సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆటిట్యూడ్
సిమ్టమ్స్తో మొదలవుతుంది. ఎలా సార్ చెప్పాలి మీరు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు టీచింగ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పారు, నేను అందుకే వచ్చా ఎందుకంటే చెప్దామని. సో అలా మీరు ఇలానే ఉంటే నేను బోర్డుకు చుట్టమై బోర్డుతో వెళ్ళిపోతాను. నన్ను మీరు బోర్డుకు రిలేటివ్ చేస్తారా, నేను మీతో రిలేటివ్ చేసుకుంటారా, రెండే ఉంటాయి. నేను చెప్పింది మీరు నేర్చుకోకుండా అలానే ఉంటే నేను బోర్డుకు రిలేషన్ అయిపోతాను, బోర్డుకు రిలేషన్. సో మీరు నాకు రిలేషన్స్ అవుతారా, బోర్డుకు కావాలా నేను సార్? So just what I have known about her. So that she used good communication. Okay. And one more way, together she given a good presentation. Okay. She observed. So like in her, she used good body language also. Okay. When she says something, Okay. she used this like. Okay. Okay. We learned a separate approach. That's the student attack also. Okay. We విషయం మీరు అర్థం చేయలేదు. మీలో ఉన్న భయం మొత్తం ప్రోగ్రామ్ బయట తీసుకొచ్చారు. ఆ తీసుకురావడంలో ఈ 3 స్కిల్స్ మీలో బయటపడ్డాయి. మీలో మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంది, అండ్ ప్రెజెంటేషన్ సూపర్ ఇచ్చారు, అండ్ ఆల్సో మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా బాగుంది. సో ఇలాంటి ఎవరైతే డెవలప్ చేసుకుంటారో ఖచ్చితంగా యు ఆర్ బెస్ట్ టీచర్. షూర్ అలానే చెప్తున్నాం మేము, మీరు అలానే అందుకనే చెప్పాలని వచ్చాను నేను. సో మీరు అలానే కామ్ అయిపోతే ఇలా సార్ చెప్పింది కరెక్టే, అలానే మీ దగ్గర అన్ని స్కిల్స్ ఉన్నాయని సార్ ప్రిన్సిపల్, సో సార్కి అన్నీ తెలుసు, ఎందుకంటే ప్రతి క్లాస్ రూమ్ని సారు కంపల్సరీ అటెండ్ అయితే చూస్తాడు. మరి మీరు నా దగ్గర నేను కొత్త కాదు, సో నేను కొత్త అయినా సో వాట్ అయితేంది, మీరు ఎప్పుడైతే మీలో బయట పెడతారో మీ యొక్క మీలో ఉన్న మొత్తం భయం మొత్తం బయటపడుతుంది. షూర్ 100%. చేసుకోవాలి 100. మీలో ఉన్న మొత్తం బయట పెడితే ఇంట్లో అవుతుంది. అలాగే అలాగే ఉండిపోతారు. చెప్పండి మ్యామ్. షూర్ ఎస్ సార్ చెప్పాడు. షూర్ వి ఆర్ లెర్నర్స్, ఐఎమ్ ఆల్సో లెర్నర్ ఫ్రమ్ యూ. నేను కూడా లెర్నర్స్ మీ నుంచి నేర్చుకోవాలి కదా, దట్స్ ఆల్. నేను కూడా మీ నుంచి నేర్చుకోవాలి అంటే మీరు నాకు చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఆమె ఏం చెప్పింది డెఫినేషన్, సో నేను నేర్చుకున్నా. ఐ కెన్ డూ మేనేజ్ దిస్ వర్డ్, సో ప్లీజ్ యూ కెన్ డూ క్యారీ. చెప్పండి మ్యామ్, చెప్పండి. లాస్ట్కు ఇంకోటి నేను చెప్పి పోతాను, అది బాగా ఎగ్జామ్ బాగుంటుంది ఫైనల్ది, స్టూడెంట్స్ యూస్ఫుల్ అయ్యేది. చెప్పండి ప్లీజ్. ఎవరైనా చెప్పండి మ్యామ్. ఎవరు నవ్వరు, నవ్వినా మన ఫ్రెండ్సే అంతే. చెప్పండి మ్యామ్ ప్లీజ్. చెప్పలేరా? ఓకే. సో ఆటిట్యూడ్ ఈజ్ ఏ వే ఆఫ్ ఓషన్. అంటే మనిషికి ఆటిట్యూడ్ అనేది ఒక సముద్రం లాంటిది. సో ఆ ఆటిట్యూడ్ని మనము ముందు అంటే మూవ్ చేయాలంటే ఒక 5 కీ పిల్లర్స్ కావాలి. ఒకటి రియాలిటీ వే ఆఫ్ లైఫ్. ఈ యాటిట్యూడ్కి ఒక 5 సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, 5 సిమ్టమ్స్. ఒకటి రియాలిటీ అంటే ఇట్ లైక్ ట్రూత్నెస్ అండ్ టాలరెన్స్ అండ్ నాలెడ్జ్. రియాలిటీ ఉంటేనే యాటిట్యూడ్కి మీనింగ్ ఉన్నది. ఫస్ట్ ఈజ్ రియాలిటీ, అండ్ సెకండ్ ఈజ్ హ్యాపీనెస్, థర్డ్ ఈజ్ బిహేవియర్, ఫోర్త్ ఈజ్ స్కిల్, ఫిఫ్త్ ఈజ్ knowledge. So 5 key pillar depends on the attitude. So finally I want to give something. It's a very easy technique for teaching enhancement. What is this? చెప్పండి. చెప్పండి ఎవరన్నా ప్లీజ్ ఇక్కడ చెప్పాలి సార్, ప్లీజ్ విల్ కమ్ ఆన్ ద స్టేజ్. ఎవరన్నా ఇక్కడ చెప్తే నా దృష్టిలో వాళ్ళు దేవుళ్ళు. సార్ ప్లీజ్ సార్. Anybody can do everything. సార్. Anybody can do everything. ఓకే, దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ పాయింట్. సో ఇంకా ఎవరైనా ప్లీజ్ రండి ప్లీజ్. సార్ ప్లీజ్ కమ్ ప్లీజ్ సార్. నో సార్ ప్లీజ్. చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. We have to use this technique in the teaching profession. ప్లీజ్ చెప్పండి. చెప్తారా? లైక్ ఇస్తాను. చెప్పండి ప్లీజ్. చెప్పండి సార్ చెప్పాడు, ఇట్స్ ట్రూ. ఇంకా ఇక్కడ రండి చెప్పండి.
ఓకే షూర్ సార్ షూర్ మ్యామ్ నో 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 చెప్పండి పట్టుకోండి ప్లీజ్ పట్టుకోండి లేదు సార్ నాకు లేదు నో ఫియర్ ఆల్రెడీ సార్ యాటిట్యూడ్ బిహేవియర్ పట్టుకోండి ప్లీజ్ లేదు ఇప్పుడే చెప్పండి పట్టుకొని చెప్తాను ఫియర్ ఎందుకు మ్యామ్ అది చెప్పండి సార్ యాటిట్యూడ్ బిహేవియర్ కమ్యూనికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ please. That's true, but according to my opinion, A for attraction. No, ma'am is told correctly because every person it can give the different kind of definitions. Nobody cannot laughing because we are teachers. For example, we can give some kind of subject or any kind of topic. So మీ టాపిక్ మీ ఓన్ వే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్లో చెప్తారు అవునా. సో అటువంటిప్పుడు ఆమె స్ట్రక్చర్లో చెప్తారు అది కరెక్ట్ పాయింట్. సో ఇన్ దిస్ టీచింగ్ మెథడాలజీకి అకార్డింగ్ టు మై సైకాలజీ A for attraction, B for body language, C for content, D for direction, E for evolution. One more time, A for attraction, B for body language, C for content, D for direction, E for evolution. These five key pillars, it has been important on the teaching methodology. ఈ 5 key pillars టీచింగ్ మెథడ్లో ఇంపార్టెంట్. టీచింగ్ మెథడాలజీ ఏ మీన్స్ అట్రాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్లాస్లో ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నారనుకో. సో అటువంటి టైంలో పిల్లల్ని మీరు అట్రాక్ట్ చేయాలి. ఎలా అట్రాక్ట్ చేస్తారు? బోర్డు మీద చెప్తూ పోతే వాడు నవ్వుతాడు. ఎవరు బోర్డు మీద చెప్తూ పోతే వాడు నవ్వుతాడు. అంతే చెప్పిపోతాం అంతే. సో ఏ ఫర్ అట్రాక్షన్ అంటే మనం చెప్పే క్లాసు అందరిని అట్రాక్ట్గా ఉండాలి. ఆల్ దోస్ మైండ్ సెట్స్ అలా చెప్పాను. బీ ఫర్ బాడీ లాంగ్వేజ్. మనం మాట్లాడేటప్పుడు బాడీ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయాలి. బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే మనం అటు ఇటు నడుస్తూ అందరి ఐ కాంటాక్ట్ యూజ్ చేస్తూ మధ్యలో మనం అటు నడవాలి, మళ్ళీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇటు నడవాలి. సో దాన్ని బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటారు. సీ ఫర్ కంటెంట్. యూ డోంట్ హ్యావ్ కంటెంట్ ఇన్ యువర్ సబ్జెక్ట్. ఈ సబ్జెక్ట్ నుండి కంటెంట్ లేకుండే నో ఫియర్, భయపడకు. ఎందుకంటే మన మిత్రుడు ఉన్నాడు. ఎవరు? బ్రెయిన్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యువర్ బ్రెయిన్. మీ మిత్రుడు అడగండి, మన దగ్గర కంటెంట్ లేదబ్బా, స్టేజ్ మీద ఉన్నాం, 100 మంది ఉన్నారు, సో మనం భయపడుతున్నాం. ఎందుకు? మన దగ్గర కంటెంట్ లేదు. నో ఇష్యూ. మన సబ్జెక్ట్ మీద భయపడద్దు. బట్ మన బ్రెయిన్ ఉంది కదా, మన మైండ్ సెట్, దాంతో నేర్చుకుందాం. చెప్పండి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడే బుక్ కాదు కావాల్సింది మైండ్ సెట్. బుక్ కాదు మైండ్ సెట్ ఉంటేనే మనం క్రియేటివిటీగా చెప్తాం. సబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేటివిటీ. స్టార్ట్ ఏ కాపీ సబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేటివిటీ. ఆ క్రియేటివిటీ మనం సృష్టించుకోవాలి. డీ ఫర్ డైరెక్షన్ ఇట్ మీన్స్ క్లాస్ రూమ్ ఉంది, 360 degrees కోణం, గోడలు చూడాలి, లైట్స్ చూడాలి, స్విచ్ బోర్డ్ చూడాలి, బెంచెస్, బయటికి ఆర్గాన్స్ అంటే బతకలేని జీవులు, అవి బయటికి ఆర్గాన్ అన్నీ చూస్తూ క్లాస్ని మెయింటైన్ చేయాలి డైరెక్షన్స్తో. ఈ ఫర్ ఎవల్యూషన్, ఫైనల్ స్టెప్ ఇన్ టు ద సక్సెస్. ఎవల్యూషన్ ఇస్ ద ఫైనల్ స్టెప్ ఇన్ టు ద రిజల్ట్. మనిషికి ఎవల్యూషన్ అనేది ఫైనల్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది. మనం చెప్పేది కరెక్టా రాంగా, మనం చెప్పేది అంటే స్టూడెంట్స్ ఎలా విన్నారు, వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అయినా కాదా, ఇవన్నీ ఫీడ్బ్యాక్. దట్స్ ట్రూ. ఫీడ్బ్యాక్ ఇవన్నిటికీ ఇది ఒక ఎత్తు. సో ఇది నేర్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. ఈ ఎవల్యూషన్ నేర్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి సార్. ఎవల్యూషన్ నేర్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. సో దట్ షుడ్ బి ఎనఫ్ సార్. దిస్ ఈజ్ మై సెషన్. ప్లీజ్ మీరు ఏమన్నా అడిగితే అడగచ్చు. ఎందుకంటే నేను వచ్చింది ఎందుకంటే సార్ కోసం, ప్రామిస్. ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు స్పెషల్ రెస్పెక్ట్ విత్ యూ. ఎందుకంటే నేను ఇంతవరకు ఇక్కడ రావడానికి కారణం సుదర్శన్ సార్. ప్రామిస్. నేను సార్కి మార్నింగ్ కాల్ చేసి వచ్చాను. సార్ నాకు రావడం బుద్ధి రావట్లేదు సార్ అని. సో సార్ రావాలని చెప్పాడు. సార్ ఇది మై కాన్ఫిడెన్స్. నా కాన్ఫిడెన్స్ సార్. మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఎవరు చెప్పండి ప్లీజ్. నేను సార్ వాళ్ళు వచ్చినా భయపడకొచ్చినా చెప్తున్నా. మీకు యూజ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. చెప్పండి మ్యామ్. చెప్పండి సార్. రైట్. నెక్స్ట్ చెప్పండి. అంతేనా? సో ప్లీజ్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు, మీరు అడగండి. మరి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు సార్, ఏదైనా. అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డౌట్ ఉంటాయి కదా సార్, అంటే సైకాలజికల్గా ఇప్పుడు బాగా మంది సూసైడ్ చేసుకుంటారు. ప్రతి సమస్యకు ఫ్యాన్కో దేనికో వేలాడుతూ ఉంటారు. అవునా కదా? సో ఏ సమస్య ఉన్నా మనం చాక్ పీస్ ఉంది సార్, చాక్ పీస్ రాసిన కొద్దీ ఏమవుతుంది, అరిగిపోతుంది. అది కూడా చాక్ పీస్ లాగా ఉండాలి ఆ ప్రాబ్లం. అంటే చాక్ పీస్ లాగా ఉండాలి ఆ ప్రాబ్లం. చాక్ పీస్ అలానే ఉంటే
100 సంవత్సరాలు 1000 సంవత్సరాలు కానీ చాక్ పీస్ ఇలానే ఉంటుంది. అదే అంటున్నా, మన మైండ్ని కూడా అలా యూజ్ చేస్తేనే మన మైండ్ ఇలా అయిపోతుంది. అలా కావాలంటే వీ కెన్ యూజ్ యువర్ మైండ్ సెట్ ప్రాపర్లీ. మన మైండ్ సెట్ని ప్రాపర్గా యూజ్ చేయాలి. మనిషికి కావాల్సింది మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్, నాట్ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్. మనిషికి మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ కావాలి సార్. ఒక దృఢమైన ఒక గట్టి బలవంతుడు ఉంటాడు, ఓకే. ఒక సన్నటి మనిషి ఒకడు ఉంటారు. వాళ్ళిద్దరూ అంటే వార్కు రెడీ అయ్యారు, అంటే కొట్టుకోవడానికి వార్కు రెడీ అయ్యారు. అప్పుడు ఏమవుతా అంటే మనం అనుకుంటాం, ఎందుకు సార్ ఆల్రెడీ దృఢమున్న మనిషే గెలుస్తాడు, బక్క చిక్కినాడు వాడి దగ్గర అంతా లేదు సార్ అంటారు. అవునా? వాడికి ఫిజికల్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంది, బట్ మెంటల్ స్ట్రెంత్ లేదు సార్. సో కావాల్సింది అతన్ని కొట్టి వడగొట్టిండు ఎవరు? బక్క చిక్కిన మనిషి. దానికి మెంటల్ స్ట్రెంత్ ఇస్ ఏ పవర్ ఆఫ్ సర్కిల్. మెంటల్ స్ట్రెంత్ అనేది పవర్ ఆఫ్ సర్కిల్ సార్. అర్థమైంది? ఎవరికి భయపడిన అవసరం లేదు. ఎవరికి ప్రతి మనిషి నాలెడ్జ్ ఉంది, బట్ భయపడుతున్నారు. ఆ భయం వల్లనే మనము ముందుకెళ్ళలేకపోతున్నాం. ఆ భయం ఎందుకు? భయం అనేది ఒక డేంజర్ పాయిజన్. భయం ఉండద్దు. భయం ఎందుకు సార్? భయం ఎందుకు? ఇప్పుడే చెప్పాను కదా కావాల్సింది మెంటల్ స్ట్రెంత్. సో సైకాలజీలో ఏమైతే అంటే ఒక మంచి స్ట్రెస్లో ఉన్నాడంటే మేము ఒకటి చేస్తాం సార్. ఏమంటే మెంటల్ స్టేటస్ ఎగ్జామినేషన్. ఆ పర్సన్ కూర్చోబెట్టుకొని ఆ పర్సన్కి ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేసి, సో వాడి పరిస్థితులు ఏందో, వాడి ప్రాబ్లమ్స్ మాకు చెప్తాడు. సో అటువంటిప్పుడు మేము థెరపీ చేస్తాం. సో అలా ఆ మనిషి ఆ స్ట్రెస్ ఉన్న మనిషి బయటకు తీసుకెళ్తాం. సో అది సార్, దాన్ని మెంటల్ స్టేటస్ ఎగ్జామినేషన్ అంటాం. సైకాలజీలో. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్స్, దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. సో ఇక చెప్పండి సార్, ఇంకా ఇంకేమన్నా ఉంటే చెప్పండి సార్. యూ విల్ బీ హ్యాపీ మై సెషన్స్ సార్. షూర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ప్లీజ్ ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పచ్చు మీరు. అంటే మీకేమన్నా కావాల్సింది సార్, మాకు ఇది కావాలి అంటే చెప్పండి. మీరు కూడా ఇప్పుడే చెప్పాను, అందరు ఈక్వలే, అందరం ఫ్రెండ్సే. ఇక్కడ నవ్వడానికి ఎవరు జోకర్స్ లేరు, మనం లాభ్ చేయడానికి. సో కంపల్సరీ చెప్పాలి. ప్లీజ్ చెప్పండి మ్యామ్. మీరు ఆల్రెడీ మీరు అంటే చిల్డ్రన్స్తో మాట్లాడతారు, క్లాస్ చెప్తారు, సో హ్యాపీగా చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఎందుకు అలా ఉంటున్నారు? ఇక్కడ ఎందుకు అలా స్ట్రక్ అయి ఉన్నారు? ప్లీజ్ చెప్పండి సార్, చెప్పండి. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, నేను జీరో వల్ల లేదా హీరో వల్ల మీ చేతిలో ఉంది. ఎందుకంటే నేను చెప్పింది ఓకే, ఇంత నేర్చుకున్నారు, సో నేను చెప్పింది ఇంత కరెక్టా, సో అలా నేను చెప్పి వెళ్ళిపోవచ్చు. మీరు ఇంత అంటే జస్ట్ విన్నారా అలా ఉండదు సార్. బోరింగ్ అనే క్లాస్ ఉండదు. ఎప్పుడు బోరింగ్ ఉంటే ఎవ్రీబడి హాజ్ బిన్ ఫెయిల్యూర్. మనిషి అందరు ఫెయిల్యూర్తో సమానం. గుర్తుందా? ఫెయిల్యూర్ అనే వర్డ్ లేదు. ఎప్పుడైనా మనం ఏమైనా ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు సార్ మనం ఫెయిల్ కాము, మన మనసు మనం చెప్తాం భయంకు ఎగ్జామ్ మనం ఫెయిల్ అవుతాం వచ్చని. ఫెయిల్ అనే వర్డ్ లేదు. ఫెయిల్ అనే వర్డ్ లేదు. మనమే క్రియేట్ చేసుకున్నాం. మన బ్రెయిన్కి చెప్తాం. రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది, సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ అనుకుందాం. సో అంతా ప్రిపేర్ అయినాం. సో అక్కడికి పోయిన తర్వాత పేపర్ చూస్తాం, అయ్యో ఫెయిల్ అవుతాయనే భయం. ఫెయిల్ కాము, మన మనసుకు మనం చెప్పుకుంటాం ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతాము అని. ఈ వర్డే మనం ఫెయిల్ చేస్తుంది. దట్స్ ట్రూ. మెంటలీ స్ట్రాంగ్. సార్ చెప్పాడు కరెక్ట్. మెంటల్ స్ట్రాంగ్ ఇస్ ద జస్ట్ టూల్. లైక్ ఏ పవర్ఫుల్ టూల్. మెంటలీ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. సో మెంటలీ కాన్ఫిడెన్స్ లేకుంటే మనం ఏం చేయలేము. సో అలా అని చెప్తున్నాను నేను. ఫెయిల్ అనేది లేదు. ఫెయిల్ మనమే మన మనసు చెప్పుకుంటాం మనం ఫెయిల్ కావాలని. నోబడీ కెనాట్ ఫెయిల్ ఇన్ ద లైఫ్. ఎందుకంటే లైఫ్ ఇస్ వెరీ టెంపరీ. లైఫ్ ఇస్ వెరీ లిమిట్. లైఫ్ ఇస్ నాట్ అన్లిమిటెడ్. యూ కెన్ డూ సర్వీస్. ఎవ్రీబడి హాజ్ లివింగ్ అన్లిమిటెడ్. ఓకే, నేను అనాశ్రమంకి వెళ్ళా, వృద్ధాశ్రమంకి వెళ్ళా. సో ఎక్కడో సర్వీస్ చేశా. ఎందుకు చేశా అంటే సార్ యాక్చువల్ లైఫ్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, లైఫ్ చాక్సీ లాంటిది. సో అలా అంటే మనకున్న ఐడెంటిఫికేషన్ కావాలి అంటే, మనం మంచి చేయాలి అంటే మనం చేయాలి. సో అలా సార్, అలా నేను ప్రతి దగ్గరికి విజిట్ అయ్యాను చెప్తున్నా. సో అందుకే మీరు అంటే దాని డెఫినేషన్ ఇవ్వాలి. మీరు డెఫినేషన్ ఇవ్వాలి. ఫియర్ అనే డెఫినేషన్కి ఇవ్వాలి. మేము ఫియర్ అనేది లేదు. మనం క్రియేట్ చేసుకున్న ఒక అపనమ్మకం, అదే ఫియర్. షూర్ సార్, షూర్.
ఇక మీరు ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి సార్, నేను దాన్ని కంపల్సరీ నేను చెప్తాను. Present days, సార్ ప్లీజ్ సార్, ప్లీజ్ 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 నో 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 సార్, అంటే present days, teaching అనేది routine అయిపోయింది. No, nothing. No, చెప్పండి సార్. This I will say. Okay, sir. Okay. Nowadays ఏమైపోయిందంటే teaching అనేది routine గా అయిపోయింది. ఓకే How to teach అనేది same. All are how they are teaching in the classroom. ఈ విధంగా టీచింగ్ చేస్తున్నది, వాళ్ళు ఏ విధంగా చెప్తున్నది. బట్ ఎనీ గివింగ్ ఎనీ స్కిల్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. షూర్ సార్, షూర్ సార్, ఐడియా కాదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆస్. ఎందుకంటే నేను ఎలా చెప్తున్నానో అలాగే చెప్పడం. ఓకే అలా కాకుండా ఓకే there is this outer pillar అనేది Okay. attractive. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, దిస్ ఇస్ గ్రేట్ క్వశ్చన్, ప్లీజ్ క్లాప్స్. ఓకే, సో ఎలా చెప్పాలంటే మనం టీచింగ్ చెప్పేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక టాపిక్ ఇస్తాం అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టాపిక్ ఫిజిక్స్ అనుకో. వాట్ ఈస్ ఫిజిక్స్? మళ్ళా ఫిజిక్స్. సో ఓకే, మనం ఫిజిక్స్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు డెఫినేషన్ చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ఫిజిక్స్? మనం ఏం చేస్తాం, సరే ఇది ఒక ఫిజిక్స్ బుక్ అనుకుందాం. సో ఏం చేస్తాం, ఫిజిక్స్ బుక్లో ఉన్న డెఫినేషనే చెప్తాం తప్ప బయట ఉన్న డెఫినేషన్ చెప్పాము. వై? ఎందుకు చెప్పండి సార్ మీరు. సార్ లేదు సార్, యాక్చువల్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ కెన్ యూస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ కెన్ లెర్న్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. అంటే మైండ్ సెట్ సార్, అలా ప్రతిదీ మన మైండ్ సెట్తో నేర్చుకుంటే మనకు కంపల్సరీ డెఫినేషన్ దొరుకుతుంది సార్, డెఫినేషన్ దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే ఐ యూస్ టు రోట్, నేను 1000 ఆన్సర్లు రాసా విత్ మై ఓన్ అండర్స్టాండింగ్, విత్ మై న్యూ వొకాబులరీ, నా వొకాబులరీతో, నా యొక్క ఓన్ స్ట్రక్చరింగ్తో నేను రాసా 1000 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ రాసా. అయ్యా సార్, అవునవును రాస్తాం సార్. లేదు సార్, అంటే ఫిజిక్స్ అనే టాపిక్ ఉంది ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్. సో వాట్ ఈస్ ఫిజిక్స్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే బుక్లోనే చెప్తాం. సో మనం ఓన్గా ఫిజిక్స్ ఏ బ్రాంచ్ ఆఫ్ డీల్ విత్ ద నేచర్, అంటే మనం బయట నుంచి నేర్చుకోవద్దని ఫిజిక్స్ అంటాం. సో అలా చెప్పాలి, కానీ మనము అందులోనే చెప్తాం. అదొకటి. నెక్స్ట్ సార్ అన్నాడు, సార్ అందరూ సేమ్ స్ట్రక్చర్లో సేమ్ వే ఆఫ్ డైమెన్షన్లో టీచింగ్ చెప్తారన్నాడు. సో అటువంటిప్పుడు సార్ అన్నానికి నా యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, మనం ఎప్పుడైనా చెప్పేటప్పుడు అందరినీ చూస్తూ దగ్గర నుంచి, అంటే మనం క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఆల్రెడీ రాపిస్తాం. సో మొత్తం తిరుగుతూ చెప్పాలి, తిరుగుతూ అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్, అబ్జర్వేషన్ ఆన్ ద నోట్బుక్లో చూసి చెప్పాలి. అంటే మనం చెప్పేది ఆ స్టూడెంట్ రాస్తున్నాడు లేదా, ఆ పర్సన్ క్యాచ్ చేస్తున్నాడు లేదు, అలా చూసి చెప్తే మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. మనం ఏమంటే ఇక్కడ చెప్పి నోట్స్ చేసిపోతాం. సో ఆ పర్సన్ రాసుకున్న లేదో ఆ లాస్ట్ పర్సన్ తెలియదు, ఇట్ లాస్ట్ పర్సన్ తెలియదు. సో అలా మనం లాస్ అవుతాం. లాస్ట్కి మళ్ళీ ప్రిన్సిపల్ సార్ వస్తాడు, సార్ మీరు ఏం చెప్తున్నారు సార్, ఆ పర్సన్ చేంజ్ కావట్లేడు. మళ్ళీ పేరెంట్స్ వచ్చి మాకంటోళ్ళు మీరు ఏం చెప్తున్నారు సార్ అని మళ్ళీ మనకే అంటారు. సో అది ప్రాబ్లం సార్. ఎప్పుడైనా మనం చెప్పేటప్పుడు 360 degrees డైమెన్షన్ ఇలా తిరుగుతూ అలా అందరిని కవర్ చేసిపోతే కంపల్సరీ భయంకు చెప్తారు సార్, అంటే వాళ్ళు రాసుకుంటారు చేస్తారు. సో అది చేంజ్ చేయాలి టీచింగ్ మెథడాలజీలో కంపల్సరీ. దట్ షుడ్ బి ఇంపార్టెంట్. దట్స్ ఆల్.